và chỉ bật thom trong bát sông cổ rúp đóm lục tiêu lục sấy nhiều cái điều chiết nâng an tara chiết để ban chấm nai pe blia đầm miền đầm lái châu rùm con đông son sắt thana chiết sau đây pi sẽ được cách càng nghi nam pi pon mà phải bốn đàn nít chia sẻ chỉ son sắt thana chiết lược tí mũi điệp chom lang đòi cơ xuống càng nghi nâng một đồng đào chỉ về ba vậy tôi bắt nít chỉ vẽ tí pram đã chỉ vẽ trong cõi tại vẽ nít nâng bắt đó nó sẽ ra sầm khănอย่างคลั่ง ประเทศบอดระบบสันติสุขสังคมนี่จีประเทศบอดมวยได้เป็นนิยมยังแต่ตัวบ้านการจับอารมณ์กู้ปีกรบมาจัดทานบ้านเดเวะที่ปรามนี่คือหนึ่งประดาวเลือกประเทศบอดปุ่งรึงประปอนสันติสุขสังคมเลือกดำใบเลือกกำพูเพียบทนในทีมซาการงี้หนึ่งจุ่มรุ่งการจูรุมตึกขนมเศรษฐกิจขนมประปอนเวนี้มีนกูบ่มน้องสวายโยหล่อมปีตูนาทีในประปอนซอนแต่สกสังคมดังสถาบันทีมซาการเงี้ยขนมกาจูรุมจำนายขนมสเตอร์เพียบเศรษฐกิจกิจกรรมปีกรรมกรโยชิดดังประสิทธิภาพทีมซาการเงี้ยระบบกัมพูชีเวนี้พองได้วิกมันระบบยืงขยมบาดสมอนุญาตวิกนายนอมในชีวิตประวัติกระโดดจีสนาได้มวยจำนวนระบบวิกมันกระโดดบ่ยืงจังสมสมัยการสมาคมจูนดอมคนจันทร์ดอมคนจันทร์จีแกะในยุโรปในเบลาจิตสันติสุขสังคมได้ยืงหาวการถักบอสในกัมพูชีโดยมีนบอดพิสาวเชียงดับบุญชนะขนมตัวนาทีชนะดักนวมขนมการรีบจอมโกนโยบายการสลายจิริวหนังการกุบกรองปฏิบัติการอาชีวกรรมหนึ่งกลุ่มรงวิญญาณดอมบานเจรุมยังสกรรมขนมการอภิวัตวิสัยการเงินหนึ่งเสวาการเงินสาธารณะการกรบดันดอบสกปรกเชียสกอลการปฏิบัติเตสัจประหนึ่งยุทธศาสตร์สันติสุขสังคมในกัมพูชีดอมมีนสัญญาบัตรจนขบวนจุ่มเดียงกุบกรองหนึ่งกรรมสิทธิ์ปัญญาปีสกอลวิชีไลลียงปีบารังหนึ่งมหาวิชีไลปินเนจซะโนทัมเบรียบิสเนสสคูลจักรภพอังเลการจีอัตตะศาสตราจารย์หนึ่งเนสราวชิริวดอมบานโจรวมขนมการสราวชิริวปีปินเนจกรรมอันตรายวิสัยการเงินหนึ่งเสวาการเงินสาธารณะหนึ่งวิสัยสันติสุขสังคมโดยประดาวเลือกการรีบจอมหนึ่งอนุวัตยุทธศาสตร์ประกอบโดยเจริญเพียบขนมวิสัยสันติสุขสังคมบาดวิกมันที่ปีระบยืงคือสมสวาคมโลกเชื่องเทียนี้บาโลกเชื่องเทียนี้จีประเทศสดตีในยุคทานกรมโตรปฏิบัติการในอาเกลิการการทานกรมปรึกษาจิตกรมปีสังคมในกระทรวงเศรษฐกิจหนึ่งเฮรัยมาเท่าได้โลกตัวสัญญาบัตรอนุบัณฑิตในเฮรัยมาเท่าสาธารณะหนึ่งกู้นโยบายสังคมปีสลา KDI School of Public Policy and Management ในสาธารณรัฐเกาหลีลูกบ้านโจลบำราการเงินในอาเกลิการทานกรมปรึกษาจิตกรมปีสังคมขนมชนามปีปอนอภัยได้กรมโตดอการอภิวัตในการบัญชีจำนวนสังคมมุนโจลบำราการในNSPC ลูกบ้านเพื่อการจีเซตวิตูไว้ขมิ้นในอาเกะในยุคทานโกนโยบายมาโครเศรษฐกิจหนึ่งสารเบอร์ปนในกระทรวงเศรษฐกิจหนึ่งเฮรัยมาเท่าแต่โลกตัวบรรทุกเลือกการชีก้อหนังตามนานจำนวนจำนายเจ้ามุ้ยหนังเตี้ยตัวในที่ปัจจุบันโลกเทนิถาการเจงโกนโยบายกองปีสังคมอาจเจอบ้านกรมโตโดยกัตตาดอลลาร์เพียบเซ็งได้มันกำนัดได้จมพูเฮรันปฏินการตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งยนต์การบันดังเซ็งจิตบาดวิกมันก็จะโยธิใบขยมบาดสมนานอมสมในโจรุมบายึงสำนักการสมาคมดอลโลกกงอัตตบาลโลกกงอัตตจีประเทศเพียบการเงินกัมพูชีฮาวกาตา CLC ลูกจีดำนางกรรมกรยุติตั้งปีชนะมาปอนประบุโดยการสับใบปีกำรัดรงจะสะปอนหนึ่งสหเพียบสะจิบลูกทลบตรึกบานบอชนอจีประเทศในอินดัสทรีอลดำนางวิสัยวีนพรกัดเดสใบจืงนางผลิตภัณฑ์ปีสบายในชนะปีปอนดับประมวยขนมเนียมเชียดำนางกรรมกรยุติลูกบานอมราการงี้เชียชนะเปียปอนหนึ่งกิจการสหปฏิบัติการตระจิตภายต่อสู้มติหนึ่งดาวสลายเบียดบาร์วิกมันติบุญระบยืงบาสมสมาคมโลกจียูโกโลกจียูโกจีเนกรุบกรองการบัญชีกิจกรปีสังคมในองค์การไอโลในการบัญชีให้
บำราการงี้จีโจนบังกูสำหรับความเพื่อสังคมนังจีตีปรึกษาปัจจัยกเตสถาบันอริยธาบาลนิจุนังสาจิบการเงินบอลโลกดาวเลือการอภิวัตประพวนความเพื่อสังคมในปฏิกรรมจีตามระยะการตัดตัวโยปัจจัยวิชีการปงริการกรบันดอบนังการทั่วเอาประสาลังในอัฐประยุทธ์นังปงเรื่องการในเพียบตามระยะการตรวจพินิจเลือโกนโยบายนังการอภิวัตจุดศาสตร์โลกเจเนคอมโตรการอภิวัตสัตมูลฐานการต่อสู้มติดับใบกัดบรรทอยเลือการลังเหนือเพียบไกลโกรนังกัดบรรทอยวิสมเพียบจีประพวนตามระยะการบังคับตุบรงเศรษฐกิจก่อนล้อมมกโลกเจตีปรึกษาพนัยวิพิตันในนังปะเดวอนโลกจียูโกตัวบาสัญญาบัตรอนุมัติพนัยโกโยบายสาธารณะปีสกอมชีไลยูโนเมริตนังมาสตริชบาทจีกัดบรรทุกชมบาทสมอนุญาตจุ่มเรียบจูนพองได้ทาขนมแวะที่ปรามได้ยืนหนังเบียนบอดวังหางจุ่มโดนปีเทียนบอดได้เทียนบอดตีมวยคือในใจปีกาอภิวัตทำไมหนังยืดซะขนมกาปุ่งริยระบอบซ้อนแต่ซอกสังคมชิปูแต่การได้อนุวัตระบอบในการเพียบเทียนบอดตีปีคือการจุ่มรุ่งการเจนจุ่มรุ่งการโจแต่ขนมเศรษฐกิจขนมประพวนหนึ่งการปุ่งริยวิสาลเพียบตามระบอบซ้อนแต่ซอกสังคมดังใบเชียนเตอร์สำรัจบ้านการเงียสมรมในการเชียบาดจังขยมบาสมาญญาตกรมเชื้อยาดอมคนจันทร์รัตอาแกเล็กนิยุร้องในบอสซอดับใบเชิญเพื่อบอดบางแห่งไปสมัครคนบัดส่งกรุ๊ปไอดอมโลกจมตีวโลกลูกไซในกิญญานิวชีตนิวออนทัชชีตทั้งออกได้บานโจรวมนงกรรมทีทั้งนี้จมาดคนจันรัตเชียแกะยุร้องระบอบเวลาเชียสันสองกุ้มตุ้มตกภายในกลโยบายนังไอทีแต่ตรงในปอมเมียนเชียปัจจัยวิเชียตั้งปีในยุคฐานในเวลาเชียสันสองกุ้มได้ให้การทบสอทั้งนี้จมาดเมียนกันยุได้กรรมทีบานเชยมาใจเล็กปอมเมียนติดตัวจะตรงชมวยนังการวัดไม่บานได้สักอาจยัยทาเจลัตพอลสมัตพอลมาจำนวนได้ละเวลาเชียสันสุกุมบานเฟิร์ลงอยากเปลี่ยนกระลองมานี้นำไปเอาสาธารณชนบานดังกระโดดเชียมักเชี่ยแต่ตรงจมวยนังตึกดาวปะตอไอมาจำนวนนำไปเอาสาธารณชนกันได้อยู่ที่บ้านท้าบอสซอเชียไว้ผู้ปีดาวล้อยอาจมีนกากึศเซ็งเนี้ยผู้อะไรนี่บอสซอยังตายเนี่ยทาจิมในมัดรูปในสกปรกจังมีการเวทเนี่ยเชิญทาบอสซอข้างอปลอสิว่าสกปรกเนี่ยเตบอสซอชีพนัยวิ่งโยกมาจำนวนจังเตไปได้จังไงนี่คือก่อนจะช่างมาไปเช็คคะแนนติดได้จะตรงจำนวนของบอสซอทาบอสซอชีพนัยมวยในสถาบันตีสากลางเนี่ย Labor Market Institution โดยซาแต่กอดมีนตุนตีไว้ครั้งยังต้องมาหางบัตรนิชนิมิตกันยังในเมืองหางยังปีวัดหนักพีบปัญหาประชมสมัติพอลก็โดยจีมูลหายระไว้บานจีตัวในตีบอสซอในขนมจีพนัยมวยในสถาบันตีสากลางนี้ก็โดยเชี่ยtừ đại anวัดโตได้บอสซอบานอันวัดแปะปอนจมวยนังอาจจะ formalization คือการฝึกช่วยความเถิดตลอดสักทีคือสถานเศรษฐกิจองกับพิบตัวองในขนมเศรษฐกิจแก่กับปอนเอาคล้ายแต่จีขนมกับปอนดิทุ่มทอดโจบัญชีโจขนมกับปอนนำไปอาจจะตัวพอไปยาวเซ็งซิงละโหดเชียนละโหดปีภายในไทยตอนสักพิบภายในหาในภัยกางเงี้ยข้างในประสาททนแต่ยังดักจับดามอันวัดในชนามปีปอนภัยปีนี้นั่งแต่หมกเทียดอาจยังมีนแต่ตอนจมวยนั่งระบบสันสงคุ้มภายในนิกรรมพิบจุดตัวเตยแก่นิกรรมพิบกางเงี้ยบัดนี้เชื่อประวัติมันเต็มตัวจะตอนจมวยนังกาอันวัดระบบสันสงคุ้มตามภายในมวยมวยปัจจุบันยังมีนกรมโกดาวใบทมทมนำใบเงยสรุปนั่นคือในวิสัยไอกชนวิสัยสาธารณะหรือไฮรอดนั่นเองได้กวัดสถานในขนมกรมกระตับไปคือเตยบองตังอ๋อเตียงกูนักการงี้สกปรกนั่งประสาททนก็โดยที่ภายในระบบพิกเตียนดาวสมัครจัดได้ปัจจุบันยังอ่านวัดจมวยนั่งเนี่ย
បុគ្គលស្វែងយល់ក៏ដូចជាអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកមានប្តីប្រពន្ធកូនដែលគាត់អត់មានមុខរបរអត់មានចំណូលនេះឯងតែគាត់នោះគឺផ្នែកតាក់ទងជាមួយនឹងស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងនេះជាពេលវេលាថ្ងៃខែដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមយើងចាប់ផ្ដើមតាំង2018ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលតាក់ទងជាមួយនឹងការអនុវត្តនៅ4-10 ឆ្នាំក្រោយនេះគឺលឿនផ្នែកថែទាំសុខភាពក៏ដូចជាផ្នែកហានិភ័យការងារក៏ដូចជាផ្នែកប្រាក់សោធនយើងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តរៀងលឿនបសសអាចនិយាយថាអាចថារីកលូតលាស់លឿនដែលទាមទារឲ្យមានការគ្រប់គ្រងនិងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ប៉ុន្តែតាក់ទងជាមួយនឹង scheme មួយទៀតនោះគឺផ្នែកនៃកម្មភាពការងារនោះឯងយើងមិនទាន់បានអនុវត្តនៅឡើយទេព្រោះយើងត្រូវការសិក្សាច្រើនហើយបើតាមច្បាប់វិស័យសាធារណៈយើងមានសម្រាប់កាតព្វកិច្ចប៉ុន្តែមន្ត្រីកិច្ចសន្យាយើងអត់ទាន់មានទេតែបច្ចុប្បន្ននេះគឺអាចនិយាយបានថាជាសរុបមកគឺមិនទាន់បានអនុវត្តទេនៅឡើយទេបាទកន្លែងនេះគ្រាន់តែចង់បង្ហាញអំពី ILO Convention លេខ112ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែលបសសបានព្យាយាមម្លាញ់ប្រទេសកម្ពុជាព្យាយាមម្លាញ់គឺនឹងសល់តែរឿង family benefit មួយចំនួនតិចតួចហើយនឹង unemployment benefit មានអត្ថប្រយោជន៍តាក់ទងមួយនឹងកម្មភាពការងារនៅពេលដែលអត់មានការងារធ្វើតែនេះគឺជាអាចនិយាយថាជាមហិច្ឆតាសម្រាប់ទិសដៅបន្ទាប់នៅក្នុងអាណត្តិនេះក៏ដូចជាអាណត្តិក្រោយៗទៀតដែលបសសកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការសហការមួយដៃគូអភិវឌ្ឍជាច្រើនជាពិសេសនោះឯងគឺ ILO តែម្ដងបាទនេះជាសារបានបន្តិចបន្តួចតាក់ទងអំពីរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចព្រោះដោយសារតែឃើញវាគ្មិនតាំងពីម្សិលមិញដល់ព្រឹកមិញនេះគឺឃើញបង្ហាញរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាសហគ្រាសច្រើនហើយប៉ុន្តែដោយសារយើងនិយាយរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកក្រៅប្រព័ន្ធអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញតិចតាក់ទងជាមួយនឹងទំហំតាក់ទងនឹងតួអង្គសេដ្ឋកិច្ចឬក៏សហគ្រាសដែលគាត់បានចុះបញ្ជីក្នុងប្រព័ន្ធមានឲ្យតែចូលក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមអាចក្នុងវិស័យសាធារណៈអាចចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យកំណត់អត្តសញ្ញាណតែគាត់ចូលមានតែគាត់ចូលតាមច្រកណាក៏បានដែរមិនប្រកាសថាចូលតាមក្រសួងទេគាត់អាចចុះបញ្ជីតាមច្រកចិញ្ចោលតែមួយបាទគាត់ចុះបញ្ជីតាមកម្រិតរដ្ឋបាលសាធារណៈណាដែលអាចចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធហើយយើងអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបានបើយើងមើលទំហំដែលមានកម្មករយោជិតពី1ដល់10នាក់នោះជាបើយើងមើលយើងឃើញថាមានអត្រានៅទៀបនៅឡើយជាពិសេសគឺអ្នកដែលមានកម្មករយោជិតបុគ្គលិកប្រើប្រាស់នោះឯងនិយាយភាសាសាមញ្ញហ្នឹងគឺក្រុម5នាក់នេះគឺគាត់មានចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធតិចមែនទែនព្រោះតែចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធតិចយើងត្រូវដឹងថាក្នុងច្បាប់សន្តិសុខសង្គមគឺយើងផ្ដោតខ្លាំងដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មភាពផ្នែកកម្មភាពការងារនេះគឺត្រូវចូលក្នុងរបបកាតព្វកិច្ចនេះឯងហើយដើម្បីចូលកាតព្វកិច្ចបានគឺត្រូវតែចូលកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងប្រព័ន្ធណាមួយដើម្បីឲ្យបេឡាជាតិសង្គមអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណបាននិងចាប់ផ្ដើមប្រមូលពីកាទៀនក៏ដូចជាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងបើយើងមើលរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចតិចតួចវិញព្រោះវាគ្មិនយើងពីព្រឹកពីម្សិលមិញបានបង្ហាញច្រើនណាអញ្ចឹងខ្ញុំច្បិចតែបន្តិចទេគឺតាក់ទងជាមួយនឹងជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចដោយវិទ្យាស្ថានជាតិតិនៅឆ្នាំ2022ក៏បានបង្ហាញដែរតាក់ទងជាមួយនឹងសហគ្រាសជាច្រើនដែលគាត់មិនបានចុះជាមួយនឹងចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធយើងទេនៅក្នុងជាមួយរដ្ឋាភិបាលព្រោះបើសិនជាចុះយើងអាចធ្ពក់ទិន្នន័យ API យើងអាចធ្ពក់ data verification អីទៀងទាត់ទិន្នន័យក៏ដូចជាធ្ពក់ទិន្នន័យដើម្បីងាយប៉ុន្តែនេះយើងអាចឃើញថា 87.6% គាត់អត់តន់បានចុះបញ្ជីនៅឡើយទេដែលធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងក្រៅប្រព័ន្ធនេះវាមានកម្រិតរៀងខ្ពស់ដូចគ្នានេះដែរភាគច្រើនគាត់ 97.6% នៃសហគ្រាសទាំងអស់នេះ753,000សហគ្រាសជាងនេះគឺគាត់មានកម្មករយោជិតក្រោមតិចជាង10នាក់នៅឡើយទេដែលគាត់ប្រើប្រាស់អញ្ចឹងបើយើងគុណលេងជាមួយចំនួនសហគ្រាសយើងឃើញច្រើនដែលគាត់មិនទាន់បានមានលទ្ធភាពទទួលយកអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងគុំថាឡើយទៅដល់រហូតដល់ unemployment រឿងនៃកម្មភាពការងារប៉ុន្តែសំបីតារបបកាតព្វកិច្ចយើងរាល់ថ្ងៃនេះតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកសុខភាពក៏ដូចជាផ្នែកហានិភ័យការងារក៏ដូចជាផ្នែកប្រាក់សោធននិង pension នេះក៏គាត់អត់ទាន់អាចទទួលយកបានដែរព្រោះជាទូទៅនេះបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានតែរបបពីកាទៀនជាកាតព្វកិច្ចនៅឡើយទេបាទ
ហើយតកតងជាមួយតួលេខ daily dashboard របស់វិស័យការងារក៏ដូចគ្នាភាគច្រើនគឺចំនួនការងារនៅក្នុងប្រព័ន្ធភាគច្រើនគឺមួយភាគធំគឺចេញមកពីខាងកម្មន្តសាលឧស្សាហកម្មកម្មន្តសាលគឺជាពិសេសគឺផ្នែកប្រហែលជា9សែនកម្មករនិយោជិតហ្នឹងភាគច្រើនគឺផ្ដោតគាត់នៅក្នុងវិស័យវេយនភ័ណ្ឌនិងកាត់ដេរនេះឯងហើយបើយើងក៏លេខមើលជាមួយនឹងស្ថានភាពការងារវិញក៏យើងឃើញថាការងារកម្រិតរបស់យុវជនចំនួនយុវជននៅស្រុកខ្មែរគេហៅថា democracy ផលលាភវិទ្យាសាស្ត្រដែលបង្ហាញពីប្រជាជនខ្មែរមានអាយុក្មេងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលកម្រិតអាចនិយាយថាភាពគ្មានការងារធ្វើនិកម្មភាពក៏ដូចជា underemployment មានន័យថាគាត់មានកម្រិតខ្មែរមានកម្រិតប្រឈមច្រើនជាពិសេសគឺខាងអ្នកដែលគាត់នៅខាងដាច់ស្រយាលនៅតាមខេត្តដែលมันបាននៅទីប្រជុំជនច្រើនដែលគាត់អត់អាចមានឱកាសទទួលការងារច្រើនព្រោះដោយសារតែបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គម social security នេះគឺផ្ដោតទៅលើកាតព្វកិច្ចច្រើនអញ្ចឹងហើយគឺទាមទារឲ្យមានទំនាក់ទំនងរឿងការងារហើយគាត់ចុះចូលក្នុងប្រព័ន្ធដើម្បីងាយស្រួលទទួលបានផលប្រយោជន៍អស់នេះព្រោះបើសិនជាគាត់អត់មានការងារទេឬក៏គាត់ធ្វើនៅក្រៅប្រព័ន្ធច្រើនធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកនឹងទទួលបាននៅឱកាសទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែលជាការគាំពៀរបស់ប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមនេះឯងហើយបើយើងអាចមើលគឺយើងមានបញ្ហាប្រឈមតាំងពីដែលយើងត្រូវគិតគូររឿងនិកម្មភាពនោះដោយសារតែមានបញ្ហារឿងការបាត់បង់ការងារមួយចំនួននៅចំនួនសម័យ COVID បាទវិបត្តិជំងឺ COVID នេះឯងប៉ះពាល់ជាមួយវិស័យកាត់ដេរទេសចរនិងសំណង់ដែលការនោះខ្ញុំបាទក៏បានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿង cash transfer ការនោះអត់ទាន់មានផ្នែកនៃកម្មភាពការងារទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក៏បានធ្វើការមួយចំនួនហើយមានក្រសួងការងារជាសេនាធិការនោះឯងក៏យើងបានធ្វើការបញ្ចេញលុយជាច្រើនតាមរយៈការផ្ទេរសាច់ប្រាក់នេះឯង cash transfer នេះទៅដល់នោះហើយខ្ញុំក៏ជា team មួយនៅក្នុងនោះដែរដែលធ្វើ cash transfer disbursement បញ្ចេញលុយទៅជួយពួកគាត់នៅក្នុងវិស័យដែលរងគ្រោះបាទអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យសន្តិសុខសង្គមយើងអាចឃើញថានៅក្នុងផ្នែកថែទាំសុខភាពយើងមានសមាជិកដែលកំពុងទទួលអត្ថប្រយោជន៍គិតរហូតដល់ម្សិលមិញព្រោះយើងមាន daily dashboard real time monitoring គិតមកដល់ម្សិលមិញយើងមានប្រហែលជា 2.6 លានអ្នកដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ប៉ុន្តែលេខនេះប្រែប្រួលរាល់ថ្ងៃមានន័យថាដោយសារតែយើង system យើងចាប់ជាមួយនឹងការបង់ភាគទានពេលខ្លះមានការបង់យឺតយ៉ាវគាត់ភ្លេចបង់ដែលធ្វើឲ្យសុពលភាពគាត់នៅក្នុងការហ្នឹងមានការបាត់ឬក៏ដោយសារតែគាត់អត់បានចាប់អារម្មណ៍រឿងការបង់ភាគទាននេះឯងប៉ុន្តែលេខនេះគឺប្រែប្រួលអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំដាក់សញ្ញាបូកនេះឯងមានថាវាប្រែប្រួលអាចឡើងដល់2លាន7 2លាន8អាស្រ័យទៅលើការបង់ភាគទាននេះឯងសម្រាប់ផ្នែកនេះគឺបច្ចុប្បន្នខាងបសសក៏បានផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាពពង្រីករហូតដល់ជំងឺធំមួយចំនួនទៀតជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយចំនួនក៏មានចូលទៅក្នុងនឹងដែរមានតែជីលើកលែងតែចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះតាក់ទងជាមួយនឹងហានិភ័យការងារវិញយើងមានសមាជិកដែលស្ថិតនៅក្នុងរបបនេះមានប្រហែលជា1.9 លានប្រែប្រួលតាមហ្នឹងព្រោះដោយសារតែវិស័យសាធារណៈគាត់អត់មួយចំនួនធំក៏អត់ស្ថិតនៅក្នុងនេះទេគាត់មានbenefit អត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺដោយក្រសួងសម័យរបស់គាត់មួយចំនួនរួចហើយដែលនៅក្នុងនេះយើងមានរហូតដល់ឈានទៅដល់សេវាតាក់ទងមួយសេវាសង្គមសេវាប្រឹក្សាយើងមានសេវាជួយរកការងារបច្ចុប្បន្នក៏យើងមានសហការជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារ NEA និងសហការជាមួយនឹងសាលា TVET កិច្ចយុទ្ធឋានរបស់ម្ដុំដាវជីវៈនេះឯងក៏យើងសហការគ្នាដើម្បីផ្ដល់សេវាមួយចំនួនដល់គាត់ហើយនឹងក៏មានសេវាប្រឹក្សាមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលយើងមើលថែនិងគាំពៀសមាជិកយើងដែលទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ការងារនេះមួយជីវិតតែម្ដងមានរហូតដល់ចិត្តសាស្ត្រប្រឹក្សាចិត្តសាស្ត្រហើយនឹងជួយគាត់ដើរលេងផងដែរពេលខ្លះដោយសារគាត់ stress គាត់មានបញ្ហាហើយយើងជួយគាត់ធ្វើម៉េចគឺដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសចូលទៅក្នុងសង្គម
ចូលទៅក្នុងទីផ្សារការងារវិញសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាដែលអាចក្នុងកម្រិតមួយគាត់អាចចូលធ្វើការវិញបានផ្នែកទី3គឺយើងផ្នែកប្រាក់សោធនយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានអ្នកនៅក្នុងចុះបញ្ជីការនៅក្នុងរបបនេះមានប្រហែលជា2លានអ្នកជាងនេះគឺជាផ្នែកកាតព្វកិច្ចដែលយើងផ្ដោតទៅលើជាពិសេសនោះគឺផ្នែកវិស័យឯកជនហើយវិស័យឯកជននោះគឺក្នុងប្រព័ន្ធដែលបច្ចុប្បន្នយើងយ៉ាងធំដែរយើងងាយលឿនព្រោះយើងទៅតែចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2022នេះទេចុងឆ្នាំដែរបច្ចុប្បន្នយើងមានអត្រាភាគទាន 4% ចែកគ្នាមានន័យថាយោជិតបង់ 2% យោជក់បង់ 2% ហើយនឹងវាឡើងបន្តិចម្ដងដើម្បីរក្សានិរន្តរភាពនិងរក្សានៅពេលដែលបើកលុយបើកអត្ថប្រយោជន៍ទៅវាមានទំហំមួយទទួលយកបានដែលគាត់អាចប្រើប្រាស់នៅពេលដែលគាត់ដល់អាយុចាស់ទៅបាទមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនេះគឺតកតងជាមួយនឹងទិសដៅដែលបសសកំពុងធ្វើការនេះឯងព្រោះបសសប្រតិបត្តិការបសសស្ទើរតែ 100% ទៅហើយគឺយើងដំណើរការនៅលើថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ platform ទាំងអស់គាត់ថាផ្ដល់ថ្នាលបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងទាំងអស់នេះយើងធ្វើបែបជា micro service ពាក្យខ្មែរដូចអត់មាននេះប៉ុន្តែថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាមានន័យថាចុះឈ្មោះប្រកាសភាគទានចង់បង់លុយចង់ទាលុយអ្វីទាំងអស់សេវាទាំងអស់នោះគឺទូចនៅលើថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាដែលវាមានភាពប្រតិកលានោះឯងអញ្ចឹងហើយបានយើងក្នុងអាណត្តិនេះយើងរុញខ្លាំងបំផុតនោះគឺបសសទិសដៅធំគឺនឹងคล้ายទៅជាថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាដែលមានលក្ខណៈជា ecosystem មួយតែម្ដងហើយបច្ចុប្បន្នប្រតិបត្តិការយើងគឺចង់ស្ទើរតែ 100% ទៅលើនឹងមួយទៅហើយយើងមានជា micro service មួយចំនួនទៅលើនឹងអញ្ចឹងរាល់សេវាដែលតាក់ទងជាមួយបសសទាំងអស់គឺនៅលើនឹងប៉ុន្តែដោយសារតែមានបញ្ហាគេហៅថាអក្ខរភាពបច្ចេកវិទ្យានៅប្រទេសកម្ពុជាដូចនេះបសសក៏មានសាខារហូតដល់38 39សាខាដែរនៅទូទាំង25រាជធានីខេត្តក៏ដូចជាពិសេសនោះបើនៅទីប្រជុំជនជាពិសេសនៅភ្នំពេញយើងនេះក៏មាននៅផ្សារ Eon នៅគ្រប់ផ្សារទំនើបផ្សារនេះយើងមានដាក់ដើម្បីផ្ដល់សេវាបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមនេះជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់សមាជិករបស់បសសឲ្យកាន់តែខិតចិត្តទៅប៉ុន្តែបើសិនជាមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍គាត់អាចឡើងទៅ Play Store App Store ឬក៏ Web ណាឡើងទៅ Web Portal គាត់នឹងឃើញគេហទំព័រទាំងអស់នោះគាត់នឹងឃើញរាល់សេវាបសសដែលអាចប្រើបានពេញលេញតែម្ដងនេះខ្ញុំគាត់បង្ហាញបន្តិចទៅតាក់ទងជាមួយនឹងក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍវិស័យការងារសន្តិសុខសង្គមនិងបណ្ដុំដាជីវៈបសសស្ថិតនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រទី5ដែលខ្ញុំបានចូលរួមធ្វើការជាមួយក្រុមការងារដែរនោះគឺយើងប្រោតធំចុចបានតាក់ទងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមឲ្យស្របតាមការប្រែប្រួលរបស់ស្ថានភាពសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលក្នុងនោះមាន5ចំណុចបដោតធំហ្នឹងឯងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសង្គមសេដ្ឋកិច្ចតម្រូវជាមួយនឹងសមាជិករបស់យើងដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងពង្រឹងរឿងគុណភាពការផ្ដល់សេវា service delivery របស់យើងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការអនុវត្តច្បាប់សន្តិសុខសង្គមក៏ដូចជាច្បាប់ពីការងារទី4គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងមូលនិធិបសសដែលយើងហៅកាត់សាមញ្ញធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាអតិបរមាជូនដល់សមាជិកយើងនិងទី5គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើននិងពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នបសសក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការរបស់បសសបាទផ្នែកនេះគាត់ចង់បង្ហាញអំពីបសសដែលជាផ្នែកមួយនៃស្ថាប័នទីផ្សារការងារមូលហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងព្រោះដោយសារតែស្ថាប័នបសសក៏ជាផ្នែកមួយចូលរួមនៅក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់ទីផ្សារការងារតាមរយៈអ្វីខ្លះតាមរយៈការពារសុខុមាលភាពរបស់កម្មករនិយោជិតតាមរយៈផ្នែកថែទាំសុខភាពហានិភ័យការងារប្រាក់សោធននៅពេលគាត់ចាស់ទៅក៏ដូចជាទៅអនាគតយើងនឹងចាប់ផ្ដើម
សិក្សាបន្តទៀតនោះដែលកំពុងពិចារណានិងសិក្សាមើលបដានោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងនិកម្មភាពការងារ unemployment នេះឯងដែលនេះហើយបង្ហាញអំពីការគាំពៀកម្មករយោជិតអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យការងារក្នុងទីផ្សារការងារទាំងមូលពីក្នុងអវត្តជីវិតគាត់តែម្ដងនឹងជួយពួកគាត់ឲ្យផុតពីការធ្លាក់ចូលជាមួយនឹងការបាត់បង់ចំណូលនៅពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហាឬក៏ហានិភ័យផ្សេងៗនៅក្នុងវត្តជីវិតរបស់គាត់មួយទៀតក៏យើងបានចូលរួមដែរបសសក៏ជាផ្នែកមួយដែរជាផ្នែកមួយក្នុងការធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនធ្វើឲ្យសហគ្រាសគឺស្ថានទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធផងដែរព្រោះម្នាក់ចង់បានអត្ថប្រយោជន៍ពីវេលាជាតិសន្តិសង្គមផ្នែកប្រព័ន្ធសន្តិសង្គមទាំងសុខភាពទាំងគ្រោះថ្នាក់ហានិភ័យទាំងប្រាក់សោធនក៏ដូចជាភាពនិកម្មភាពការងារអញ្ចឹងគាត់អាចឈានជើងទៅក្នុងមួយកម្រិតនោះគឺសិក្សាលទ្ធភាពគាត់ក៏ដូចមានចែងនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រទូនីតិបសមួយដែរគឺយុទ្ធសាស្ត្រជាតិតាក់ទងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនេះឯងហើយធ្វើឲ្យគាត់ងាយស្រួលជាងមុនដែលអាចមានឱកាសខ្ពស់ជាងមុនរហូតដល់ឈានចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធនិងអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍របស់បសសអញ្ចឹងគាត់ចង់បង្ហាញកន្លែងនេះថែមមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងរវាងភាពគ្មានការងារធ្វើភាសាសាមញ្ញនិកម្មភាពការងារនេះឯងនិង formalization ដែលធ្វើមិនដើម្បីឲ្យសហគ្រាសទាំងអស់នេះចូលឬក៏តួអង្គសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់នេះគេគេមក agent ឬក៏ enterprise ទាំងអស់នេះចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធអញ្ចឹងតំណាក់តំណងគឺយើងវាមានលក្ខណៈបតិកលាគ្នាទៅវិញទៅមកមួយណាវាមានមួយធ្វើឲ្យscheme តាក់ទងជាមួយនិកម្មភាពការងារនេះជំរុញជាមួយនឹង formalization ក៏ដូចជា formalization ក៏ជួយធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្នុងប្រព័ន្ធនោះអាចទទួលបានឱកាសចូលទៅក្នុងបេលាជាតិសន្តិសង្គមសមាជិកចុះបញ្ជីនិងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នោះដែរអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងនិកម្មភាពការងារផ្នែកនេះគឺយើងជួយលើកកម្ពស់រឿង formalization ដូចគ្នាតាមរយៈការផ្ដល់ឱកាសបើចូលគឺគាត់អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់យោជកគាត់ក៏អាចអនុលោមភាពតាមច្បាប់ការងារច្បាប់បសសលើកទឹកចិត្តផ្សេងនិងផលិតភាពជូនដល់កម្មករយោជិតផ្សេងដូចគ្នាដែររីឯការជំរុញ formalization ចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះឯងគឺជាផ្នែកមួយជួយឲ្យរបបតែទាំរបបសន្តិសង្គមផ្នែកប្រាក់សោធននេះអាចអនុវត្តបានកាន់តែលឿននៅពេលណាដែលចូលប្រព័ន្ធកាន់តែច្រើនចំនួនសមាជិកចុះពីកាធានកាន់តែច្រើនគាត់ចាប់ផ្ដើមយល់អំពីប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យមានកាត់បន្ថយជាមួយនឹងអាចថាកើនឡើងនៅសហគ្រាសដែលនៅក្នុងប្រព័ន្ធក៏ដូចជាបសសអាចមានការសមត្ថភាពកំណត់អត្តសញ្ញាណបានកាន់តែច្រើនព្រោះមិនត្រឹមតែបសសកំណត់អត្តសញ្ញាណទេបច្ចុប្បន្ននេះក៏យើងបានធ្វើការមួយគាំពៀសង្គមដែរដែលយើងហៅថា SPID Social Protection ID នេះឯងគឺជាការកំណត់អត្តសញ្ញាណមួយចំនួនផងដែរធ្វើឲ្យយើងមានទិន្នន័យកាន់តែច្រើនកំណត់អត្តសញ្ញាណច្បាស់នៅពេលនោះហើយដែលយើងអាចសិក្សាកាន់តែលម្អិតនៅពេលដែលយើងចង់រៀបគោលនយោបាយផ្សេងឬក៏រៀបរបបផ្នែកថែទាំផ្នែកនិកម្មភាពទៅអនាគតអញ្ចឹងគាត់នៅកន្លែងនេះគឺបង្ហាញអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់យើងតាក់ទងមួយស្រុកខ្មែរដែលបង្ហាញលេខនៅលើហើយថាមានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងវាអត្រាអ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធច្រើនខ្ពស់អញ្ចឹងអ្នកដែលចូលរបបកាតព្វកិច្ចបច្ចុប្បន្នបើសិនជាមានខាងសាធារណជនក៏សួរច្រើនដែរថាមិនព្រមអនុវត្តឲ្យហើយគាត់អត់ទាន់ចូលផ្នែកថែទាំសុខភាពផ្នែករបបពីកាទៀនដោយកតាបកិច្ចគាត់មិនទាន់យល់ពីអានឹងច្បាស់ផងហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់នេះទៅវាអាចមានកម្រិតមួយទៀតនោះគឺបញ្ហារឿងនិរន្តរភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលដោយសារតែសមាជិកយើងនៅតិចនៅឡើយហើយគាត់មិនទាន់បានយល់ពីហ្នឹងហើយមួយទៀតតកតងមួយនឹងរឿងបទពិសោធន៍ណាផ្នែករឿងកម្រិតសមត្ថភាពផ្នែករដ្ឋបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្នែកនិកម្មភាពការងារនេះហើយក៏ដូចជានៅខាងនេះយើងអាចបង្ហាញមួយចំនួនដែលអ្វីដែលបសសកំពុងបានធ្វើហើយចូលរួមធ្វើជាមួយនឹងរដ្ឋបាលជាពិសេសក្រសួងមីស្ទីក្រសួង
ខាងនវីនវត្តនោះគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រជាតិជំរុញតទៅជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនេះឯងអញ្ចឹងយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នយើងគួរតែរើស formalization មុនឬក៏អូន unemployed scheme មុនសម្រាប់ជា personal opinion ហើយនឹងស្អីដែលយើងសង្កេតឃើញជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើនេះឯងគឺយើងរុញ contribution base មុនតាក់ទងជាមួយនឹងការរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្មករយុវជនទាំងអស់អាចស្យល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍សន្តិសុខសង្គមក៏ដូចជាឲ្យគាត់យល់អំពីរបបអភិក្រិតនិងតបកិច្ចចូលមកឲ្យកាន់តែច្រើនគឺតាមរយៈ formalization ឲ្យចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធឲ្យកាន់តែច្រើនគាត់យល់ដំបូងនេះស្គាល់ពីសុខភាពស្គាល់ពីហានិភ័យការងារនិងបក្សធនតិចម្ដងនៅពេលដែលសមាជិកយើងច្រើនយើងសិក្សាអាចឃើញមាននិរន្តរភាពយើងអាចដាក់ជាគម្រោងសាកល្បងសិក្សាសមិទ្ធលទ្ធភាពនិងគម្រោងសាកល្បងតាមក្រុមគោលដៅមួយចំនួនឬក៏វិស័យគោលដៅមួយចំនួនរហូតដល់ឈានដល់ដំណាក់កាលទី3នៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមមាននិរន្តរភាពច្បាស់លាស់ហើយថាវិស័យហ្នឹងអាចផ្នែកនៃកម្មវិធីការងារហ្នឹងអាចទៅមុខរួចហើយដល់ពេលវេលាត្រូវហើយគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគឺពេញតែម្ដងចឹងនេះគាត់នៅចង់បង្ហាញបន្ថែមទេតកតងជាមួយនឹងយើងនឹងត្រូវសិក្សាច្រើនដែរពីប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់ព្រោះប្រជាជនគាត់អាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងគេធ្វើមិនអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជានឹងក៏បាននឹងកំពុងធ្វើការសិក្សាក៏ធ្វើការទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅប្រទេសមួយចំនួនដែរនៅក្នុងខែមុននេះអញ្ចឹងសម្រាប់ជំហានបន្ទាប់ទិសដៅបន្ទាប់យើងនឹងមានការសហការបន្តជាមួយនឹង ILO និងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ានក្នុងតំបន់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទហ្នឹងយើងនឹងរៀបចំត្រៀមខ្លួនដែរតាក់ទងជាមួយនឹងលិខិតបទដ្ឋានតិយុត្តមួយចំនួនយើងសិក្សារឿង funding policy គោលនយោបាយក្នុងការប្រើយន្តការណាដើម្បីទប់ជាមួយនឹងធ្វើរញ្ញប្រធានសិក្សាកញ្ចក់អត្ថប្រយោជន៍ចុងក្រោយគឺយើងមានដៃគូមួយចំនួនទៀតព្រោះដោយសារតែនិកម្មភាពការងារនេះគឺមិនមែនដូចផ្នែកផ្សេងសម្រាប់ថាចេញទៅលុយទេនេះវាអាចតាក់ទងជាមួយនឹងតាំងពីការបដិបដាលការរកការងារឲ្យធ្វើបាទអញ្ចឹងនេះជា key takeaway កលឹះដែលខ្ញុំបាទចង់បង្ហាញបញ្ចប់នៅត្រឹមនេះបាទបាទសូមអរគុណដល់អាដាមគុណចន្ទរិទ្ធដែលបានធ្វើបទបង្ហាញស្ដីពីការអភិវឌ្ឍថ្មីក៏ដូចជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមបន្តទៀតក្នុងការពង្រីកបាទរបបសន្តិសុខសង្គមរបស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះបាទ